ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಬ್ಯಾಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. In the year 1923, Debye and Haeckel, and in the year 1926, Onsager forwarded the modern theory of strong electrolyte, in which account is taken of electrostatic forces between the ions. The important postulates of Debye-Haeckel theory. The first one is the strong electrolyte undergoes complete ionization at all dilution. The strong electrolyte undergoes complete ionization at all dilution. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? I will take sodium chloride. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? I will dissolve in 10 ml of water. 10 ml of water. Then this sodium chloride undergoes complete ionization, forms Na plus and Cl minus ions in the solution. Okay. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? I will dissolve this sodium chloride in 100 ml of water. Again, this sodium chloride undergoes complete ionization, forms Na plus and Cl minus ions. Okay. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? This NaCl ನ dissolve in 1 liter of water. Again, this sodium chloride undergoes complete ionization, forms Na plus and Cl minus ions. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲೂ NaCl ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ionization ಆಗುತ್ತೆ at different dilution. This NaCl undergoes complete ionization. Therefore, NaCl is a strong electrolyte. First postulate ಏನು? The strong electrolyte undergoes complete ionization at all dilution. Dilution means decreasing the concentration of the solution is called dilution. Okay. Second postulate. The fraction of solute molecules which undergoes dissociation and forms ions, it is called degree of dissociation. It is represented by alpha. Okay. It's also defined as it's a ratio of number of dissociated molecules divided by number of dissolved molecules. Okay. What's the meaning of degree of dissociation? The fraction of solute molecules undergoes dissociation and forms ions. It is called degree of dissociation. It is represented by alpha. Okay. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n divided by n naught, where n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, n naught means number of dissolved molecules. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನು? The force of attraction between the ions in the solution is electrostatic in nature. This is according to Coulomb's law. Solution ಅಲ್ಲಿ ions ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ions. ಅದು ಬಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ it is in electrostatic in nature. This is according to Coulomb's law, that is F is directly proportional to Q1 into Q2 divided by R square. Okay. The force of attraction between the ions in the solution is electrostatic in nature. This is according to Coulomb's law. ಇದು third postulate. Okay. Next, fourth postulate. Solution ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? It contains both positive and negative ions. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ negative ions in systematic and symmetrical manner. It is called ionic atmosphere. Similarly, the negative ions is surrounded by positive ions in systematic and symmetrical manner. It is called ionic atmosphere. Solution ಅಲ್ಲಿ both positive and negative ions ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ions ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ions ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ions ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ions ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ systematic and symmetrical manner. It is called ionic atmosphere. What is the meaning of ionic atmosphere? The positive ions is covered by negative ions. Similarly, the negative ions is covered by positive ions in systematic and symmetrical manner. Is called ionic atmosphere. Means each ion is surrounded by oppositely charged ion in systematic and symmetrical manner. This is called ionic atmosphere. ಇದು fourth postulate. Next, fifth one. The decrease in the equivalent or molar conductance
with increase in the concentration of the electrolyte is due to fall in the mobility of the ions. This is because of greater interionic effect. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, equivalent ಅಥವಾ molar connectance at specific concentration means at higher concentration ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸು ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೋ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಯಾನ್ಸು ನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಯಾನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೋತ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಂಟರ್ಅಯಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟು, ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ with increase in the concentration of electrolyte is due to fall in the mobility of the ions. This is because of greater interionic effect. Idu fifth postulate. Next, sixth postulate yadu, two forces acting on mobility of the ions. The first one is electrical force, the second one is viscosity drag. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸು ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಯಾವ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು, ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಯಾನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಅದು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ದ two forces acting on mobility of the ions, the first one is electrical force, the second one is viscosity drag. Okay, electrical force, okay, this is due to electrical field. Viscosity drag is due to presence of solvent molecules. Okay, the resultant force is the difference. The resultant force is electrical force minus viscosity drag. Okay, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ is always less than equivalent and molar constants at infinite dilution. This is because of two factors. Okay, ಏನು equivalent and molar constants at specific concentration ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ compared to at infinite dilution. This is because of two factors. The first one is asymmetric effect or relaxation effect. Second one is electroporetic effect. ಏನು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಟೆನ್ಸು ಅಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೊರೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಟೆನ್ಸು ಅಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ compared to equivalent molar contents at infinite dilution. Means at infinite dilution molar and equivalent contents value ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ at infinite dilution compared to specific concentration. This is because of two factors. The first one is asymmetric effect ಅಥವಾ
relaxation effect. Second one is electroporetic effect. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, what is the meaning of asymmetric effect or relaxation effect hangandre eno? Consider negative ion is surrounded by positive ions in the absence of applied field. Okay, this ionic atmosphere is symmetrically situated. When electrical field is applied, then negatively charged ion, that is anion, moves towards positive electrode, leaving behind the ionic atmosphere of positive ion. As negative ions moves, a new ionic atmosphere is under formation, but new ionic atmosphere is not formed at the same rate as old ionic atmosphere decay. A definite time is required for new ionic atmosphere to build up while old ionic atmosphere decaying. This lag of time is known as relaxation time. The moving negative ion is so dragged back by positive ions, due to which the velocity of moving negative ion decreases. This effect is known as relaxation effect or asymmetrical effect. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ions ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ positive ions in systematic and symmetrical manner in the absence of electrical field. Okay, next ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. this negative ion moves towards positive electrode, leaving behind ionic atmosphere of positive ions. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನ್ಯೂ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಡಿಕೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಕೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದು ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿಕೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸದು ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ನು ನ್ಯೂ ಒನ್ನು ಎರಡು ಅಟ್ ಸೇಮ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನು ಈ ಕಡೆ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ Na+ ಅಯಾನ್ಸೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ದ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ moves opposite to moving negative ions, due to which mobility of moving ion also decreases. This is known as electroporetic effect. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಯಾವ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನು? ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನ? Cl- ಅಯಾನ್ಸ್ನ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ Cl- ಅಯಾನ್ಸ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ attached to moving negative ion moves opposite to moving negative ions, due to which the velocity of the ions decreases.